सत श्री अकाल जी, स्वागत करते सारे दर्शकों का डी पंजाबी के इस मंच से, इस चैनल से, इस स्टूडियो के विच। और बहुत चिरां तो एक कैटेगरी सी जिहड़ी वीज़ा नूं लैके असीं उडीक रहे सी। कनेडा जाण लई वो लोग जिहड़े टूरिस्ट वीज़ा ते विजिटर वीज़ा ते जाना चाहुंदे सी, घुम्मण फिरन लई जाना चाहुंदे सी, सैर सपाटे लई जाना चाहुंदे सी, उत्थे किसी ईवेंट नूं अटैंड करन जाना चाहुंदे सी, इनविटेशन के आधार ते उत्थे कोई सैमीनार हो रहा उन्होंने वेखण जाना चाहुंदे सी, या पेरेंट्स की गल कर लीए तो अपने बच्चों नूं कनेडा लई मिलन जाना चाहुंदे सी। पर कोविड करके ये चीज़ां बंद सी। पर एक राहत की खबर है कि हुण पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या वो एप्लीकेंट जिहड़े ऑलरेडी कनेडा च बैठे ने, वो पंजाब दे विच बैठे अपने मापिਆਂ ਨੂੰ बुला सकते हैं। ईवेंट्स की गल कर लीए तो कनेडा दे विच आने वाले समय दे विच कुछ ईवेंट्स हो रहे हैं, उस ईवेंट्स को अटेंड करने लई तुसीं पंजाब तो कनेडा जा सकते हो। सो तुसीं घुम्मण फिरन लई टूरिस्ट वीज़ा ते विजिटर वीज़ा ते हुण कनेडा जा सकते हो। सो पेरेंट्स की गल कर लीए, अपने बच्चों को कनेडा मिलन जाना है तो बायोमैट्रिक्स होने शुरू हो गए हैं। सो चीज़ां हौली 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 बदल रही ने। तुसीं कनेडा किवें जा सकते हो घुम्मण फिरन लई, या इनविटेशन के आधार पर, या अपने बच्चों को मिलने लई, उस बाबत असीं अज गलबात करन लई ग्लोबल गुरु इमीग्रेशन सर्विसिज तो मैडम लवप्रीत कौर उन्होंने इनवाइट किया है। अज टूरिस्ट वीज़ा बारे गल करांगे, विजिटर वीज़ा बारे गल करांगे, या स्पॉन्सरशिप के आधार पर वीज़े की गल करांगे। सो कोई भी जानकारी तुसीं शो के दौरान सानूं पुछना चाहुंदे हो, गलबात करना चाहुंदे हो, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चला रहे हैं जी, 92 50 522 522। इस नंबर पर शो के दौरान कॉल कर सकते हो। मैडम लवप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। सो कोविड तो बाद टूरिस्ट विजिटर वीज़े जिहड़े ने ऑलमोस्ट बंद सी, पेरेंट्स भी नहीं जा पा रहे सी। पर ये मेरे ख्याल बहुत वड्डी राहत आ उन्हां बच्चों लई जिहड़े अपने मापिਆਂ ਨੂੰ मिलना चाहुंदे ने, जिहड़े पेरेंट्स अपने बच्चों को मिलन जाना चाहुंदे ने, या जिहड़े इनविटेशन के आधार पर उत्थे कोई ईवेंट में अटेंड करना जाना चाहुंदे ने। बिल्कुल। सो आपां इनविटेशन तो शुरू कर लैंदे आ। जिहड़े इनविटेशन के आधार पर वीज़े लगदे सी या विजिटर वीज़े लगदे सी, कि वो हुण लगने शुरू हो जाणगे? सो पहला तो बहुत बहुत कंग्रैचुलेशनस आ उन्हां एप्लीकेंट्स नूं कि जिन्हां ने हुण भी कैनेडा के वीज़े लए है। तो उन्हां नूं तां है कि हुण असीं पहुंच चुके हैं, हुण साडे पेरेंट्स सानूं मिलण लई आण। सो किते ना किते ये भी गुड न्यूज़ है कि जेकर हुण ਉਹ पेरेंट्स जिन्हां दे बच्चे ऑलरेडी उत्थे स्टडी कर रहे सी, ਜਾਂ जिन्हां दे हुण वीज़े लगे आ, जाना चाहुंदे ने अपने बच्चों को मिलण वास्ते, असीं टूरिस्ट की गल करते हैं या विजिटर वीज़ा की गल करते हैं। सो ये सौखा हो गया है। तुसीं भी अपना टूरिस्ट विजिटर वीज़ा लगवा के अपने पेरेंट जिहड़े बच्चे आ उन्हां नूं मिलण जा सकते हो। पेरेंट्स का जिहड़ा तुसीं अपना विजिटर और टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और जे गल दसीए तो मेन जिहड़ी हैडलाइन है वो न्यूज़ ये है कि नॉर्मली बायोमैट्रिक तो सिर्फ आ रहा सी कि बायोमैट्रिक कदों ओपन होणगे। सो गुड न्यूज़ है तुहाडे लई कि बायोमैट्रिक भी विजिटर वीज़ा दे ओपन हो चुके हैं। हुण जेकर तुसीं अपने बच्चों को मिलन जाना चाहुंदे हो तो तुहाडे बायोमैट्रिक ओपन आ। फाइल ला के तुसीं पहली आधार दे उत्ते अपनी फाइल लाओ, वीज़ा हासिल करो ग्लोबल गुरु इमीग्रेशन सर्विसिज के थ्रू, तो अपने जिहड़े वीज़ा लैके अपने बच्चों को मिलन का सुपना साकार कर सकते हो। इनविटेशन की गल करते हैं। इनविटेशन की हुंदा है कि जेकर असी किसी भी मुल्क दे विच जाना है तो सानू जाण दा एक कारण चाहिदा हुंदा, सानू रीजन चाहिदा हुंदा। अंबैसी पुछदी भी तुसी इत्थे बिजनेस कर रहे हो, की गारंटी है भी तुसी वापस आओगे और इत्थे इस कंट्री च की काम करन लई आ रहे हो। सो घुम्मण फिरन दे आधार दे उत्ते जेकर असी जाने तो साडे तो सॉलिड रीजन होना चाहिदा है। ग्लोबल गुरु ने ये चीज़ बहुत सौखी कर दी है उन्हां लई जिन्हां ने एग्रीकल्चर करते रहे, जिन्हां दी अपनियां दुकानां ने, जिहड़े कारोबार करते हैं, जिन्हों असीं बिजनेसमैन कह लैंदे आ। सो इन्हां बंदे जेकर अपना अप्लाई करना चाहुंदे ने विजिटर वीज़ा, तो वो ग्लोबल गुरु इमीग्रेशन सर्विसिज के थ्रू इनविटेशन लैटर लैके अपना वीज़ा जिहड़ा अप्लाई कर सकते हैं जी। सो थोड़ी डिटेल्स गल कर लेने इनविटेशन की। इनविटेशन क्यों जरूरी होंदा है? क्योंकि देखो मैं बाहर जाना है, मैं अपनी अंबैसी दे विच फाइल लाई तो वीज़ा मिलिया या ना मिलिया वक्री गल। तो इनविटेशन असीं कहने आ, कोई ट्रेड फेयर वेखण जाना है, उत्थे कोई किसान मेला वेखण जाना है, या उत्थे कोई एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड कोई मशीनां विक रहीआं ने, या मशीनां की तकनीक सिखाई जा रही है, वो वेखण लई जाना है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ? सर पहली गल तो यह है, क्योंकि मैं तुहानूं पहला ही ये चीज़ क्लीयर कर दी है कि इनविटेशन का मतलब यह है कि किते ना किते तुहाडे जाण दा कारण पता चल जाता है। जे कोई एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड उत्थे कोई फेयर हो रहा है या बिजनेस नाल रिलेटेड उत्थे कोई फेयर हो रहा है, या आपां कोई क्रिकेट उत्थे चल रहा फिर उहदे रिगार्डिंग असीं कोई देखण जाना इवेंट, तो सानूं नॉलेज हासिल हुंदी है उत्थे जाके। सो
ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਕਨੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੇਅਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਮਬੈਸੀ ਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨੇ ਫੇਅਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫੇਅਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਈਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਈਵੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਈਵੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9255 522 522 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 9256 522 522 9255 522 522। ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਫਿਸ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਈਪੀ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆਫਿਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਉੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਧਰਮਕੋਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਕੋਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਰਮਕੋਟ ਆਫਿਸ ਜੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਕੋਟ ਆਫਿਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਫਿਸ ਆ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੁਣੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 9256 522 522 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ 9256 522 522 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਫਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਿਲਣ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ 4 to 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਔਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 9256 522 522 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9256 522 522। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਲਦ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਲਮੋਸਟ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9256 522 522 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।